Now in the same exercise, question number 2, sum to n times of the sequence 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus etc. First time is 1 into 2 into 3, second time is 2 into 3 into 4, third time is 3 into 4 into 5. Therefore, nth time must be n into n plus 1 into n plus 2. First time is 1 into 2 into 3, second time is 2 into 3 into 4, the third time is 3 into 4 into 5. Therefore, nth time must be n into n plus 1 into n plus 2. We require the sum. We require sigma Tn. That is to say, sigma n into n plus 1 into n plus 2. That is see, sigma n into n plus 1 into n plus 2. We have multiplied n plus 1 into n plus 2 as n square plus 3n plus 2. Again multiplying by n, we get n cube plus 3n square plus 2n. To get the sum, we can write sigma n cube plus 3 sigma n square plus 2 sigma n. Now it's equal to n cube is n into n plus 1 by 2 whole square. Sum of the cubes of the first n natural numbers is given by n into n plus 1 by 2 whole raised to 2 plus 3 into n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6 plus 2 into sigma n, that is n into n plus 1 by 2. That is to say, here n into n plus 1 by 2 into n into n plus 1 by 2. Here n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2. Therefore, we can take n into n plus 1 by 2 as a common factor. N into n plus 1 by 2 into, from these terms we have taken n into n plus 1 by 2 as a common factor. There remains n into n plus 1 by 2 for the first term. Then for the second, 2n plus 1. We have taken n into n plus 1 by 2 as the common factor. Here it is 2n plus 1. Here we have got simply 2. That is to say, n into n plus 1 by 2 into n into n plus 1 plus 2 into 2n plus 1 plus 4 whole divided by 2. We have taken LCM 2, multiplied the second and third terms by 2. That is n into n plus 1 by 2 into, here it is n square plus n plus 4n plus 2 plus 1, 6 whole divided by 2. That is to say, n into n plus 1, n square plus n plus 4n plus 6, that is
n square plus 5n plus 6 by 2. That is to say, n square plus 5n plus 6 can be factorized as n plus 2 into n plus 3. n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 whole divided by 2 into 2, that is 4. Final answer is n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 whole divided by 4. And in Malayalam, ഇവിടെ sequence 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, plus 3 into 4 into 5, etc. അങ്ങനെ n ടേംസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടൈം 1 into 2 into 3, രണ്ടാമത് 2 into 3 into 4, മൂന്നാമത് 3 into 4 into 5. അങ്ങനെയാണ് nth ടൈം എന്തായിരിക്കുക? n into n plus 1 into n plus 2. അതുകൊണ്ട് nth ടൈം tn n into n plus 1 into n plus 2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്മ മീൻസ് സം ഓഫ് ദോസ് ടൈംസ്, ദറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ n into n plus 1 into n plus 2, n into n plus 1 into n plus 2, ഈ രണ്ട് ടൈമും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ x plus a into x plus b, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x square plus a plus b x plus a b എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ n into n square then a plus b x 1 plus 2, അത്രയും x, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് n ആണ്, 3n plus ab, that is 1 into 2, 2. We have to multiply it with n. ഇതിനെ വീണ്ടും n കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. n into n square, n cube, n into 3n, 3n square, n into 2, 2n. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സം കണ്ട് കൂട്ടണം. എൻ ക്യൂബിൻ്റെ സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് 3 സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ, വീണ്ടും 2 സിഗ്മ എൻ. സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. n into n plus 1 by 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ ക്യൂബ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1ൻ്റെ ക്യൂബ്, 2ൻ്റെ ക്യൂബ്, 3ൻ്റെ ക്യൂബ്, അങ്ങനെ n ക്യൂബ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നതിനാണ് സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഫോർമുലയാണിത്, n into n plus 1 by 2. അപ്പോൾ n into n plus 1 by 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഭാഗം തീർന്നു. ഇനി 3 സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ, 3 അവിടെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ മതി. എൻ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 1ൻ്റെ സ്ക്വയറും 2ൻ്റെ സ്ക്വയറും 3ൻ്റെ സ്ക്വയറും അങ്ങനെ n സ്ക്വയർ വരെ എഴുതി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത്? അതിനുണ്ടൊരു ഫോർമുല, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. അതാണ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ. സിഗ്മ മീൻസ് സം, n സ്ക്വയർ മീൻസ് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ഈ 3ഉം 6ഉം കൂടെ സ്കോർ ചെയ്ത് ഇവിടെ 2 ചെയ്യാം. പിന്നെ 2 into സിഗ്മ n, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം, n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാൻ, അത് 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് n into n plus 1 by 2. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ n into n plus 1 by 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ n into n plus 1 by 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു n into n plus 1 by 2 ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു പൊതു ഘടകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് n into n plus 1 by 2 എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനെ ആ എഴുതിയ ഘടകം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് n into n plus 1 by 2. ഇവിടെ ബാലൻസ് വരും. ഇവിടെ n into n plus 1 by 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് 2n plus 1 ആണ്. ദാറ്റ് 2n plus 1 എഴുതി. ഇനി n into n plus 1 by 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് 2. നൗ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ LCM 2 എഴുതി. ഈ ഫാക്ടറുടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. n into n plus 1 പ്ലസ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 2 കൊണ്ട് 4.
എത്തിച്ച് വരെ ഇട്ടു. നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതാണെങ്കിലും പല കുട്ടികൾക്കും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹൗ ടു സിംപ്ലിഫൈ. LCM എടുത്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. 3 ടൈമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല. 2n+1 ഡിനോമിനേറ്റർ 1, 2 ഡിനോമിനേറ്റർ 1, അപ്പോൾ LCM 2. ഈ ഒരു LCM അങ്ങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ LCMനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈ LCMനെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററായി 1 കൊണ്ട് 2 കിട്ടും. ആ 2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഗുണിക്കണം. 2 × 2n+1. ഇവിടെ ഈ 2ൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററായിട്ട് വരുന്ന 1. ആ 1 കൊണ്ട് 2നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടും. ആ 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഗുണിക്കണം. അതാണ് 4. നൗ n × n+1/2 ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. n² + n. 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഗുണിക്കുക. 4n + 2. ഈ 2 കൊണ്ട് 4നെ ഗുണിക്കേണ്ടതല്ല. അത് ഇവിടെ പ്രസാദ് തന്നെ. അപ്പോൾ 2, 2, 4 + 2 ഉണ്ട്. ആ 2ഉം ഈ 4 കൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് 6 എഴുതി. നൗ n + 4n, that is 5n. n² + 5n + 6. ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. 2 സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ 5, ഗുണിക്കുമ്പോൾ 6. അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ, ഘടകങ്ങളാക്കൽ. x + a × x + b = x² + a + b × x + ab. ഇത് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കുക, പിന്നെ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അത് പോരാ. ഇത് തിരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ്ഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് n² + 5n + 6. ഇവിടെ x² പകരം n² + 5n + 6 എന്നാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം. കണ്ടോ, AB എന്ന് പറയുന്നത് 6, a + b എന്ന് പറയുന്നത് 5. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? n + 2 × n + 3. എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് n ആണെന്ന് മാത്രം. 2 × 3 6, 2 + 3 5. കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 9ാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ സാധാരണ കുട്ടികളെല്ലാം ടേം ബൈ ടേം ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ആദ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം വാരിപ്പറക്കി കുട്ടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എക്സ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക. എങ്കിലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നൗ n² + 5n + 6 ക്യാൻ ബി പുട്ട് ആസ് n + 2 × n + 3. അതിനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് ഘടകങ്ങളാക്കി n + 2 × n + 3 എന്ന് എഴുതി. 2 × 2 = 4. ഫൈനൽ ആൻസർ n × n + 1 × n + 2 × n + 3/4. റൈറ്റ്.